हेलो एवरीवन वेलकम टू स्टडी विथ शुभम सर क्लासेस। आज आम नवम श्रेणी गोटे गल्प पढ़ा। गल्पर ना हूँ कौन बुढ़ा शंखारी। ठीक अच्छे शंखारी गुड़ा देखिए तुम गाँ गहली में सब विभिन्न प्रकार शंखा वाला शंखा धरिक आसती। ठीक से शंखारी बुढ़ा शंखारी विषय पढ़ी कौन है से कहानी। आमर गाल्पिक होती लक्ष्मीकांत महापात्र। गाल्पिक होती आमर लक्ष्मीकांत महापात्र। ठीक अच्छे एवं विषय पढ़ा पूर्व प्रथमे देखिबा तार कवि परिचय। चलन देखिबा कवि परिचय। लेखक परिचय गाल्पिक परिचय गाल्पिक कांत कमल पदावली लक्ष्मीकांत 1888 मसीह आविर्भाव 1953 तिरोधान होता। रचना गुड़िकर कौन है रचना गुड़िक समृद्ध हेतु यथार्थ कांत कवि बोली कहुए। आउ से गुरुवार दिन जन्म होते ना कांत कवि लिखा जाए लक्ष्मीकांत भी कहुए ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରାଯାଏ କାନ୍ତ କବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର। ବ୍ୟଙ୍ଗ ବିଦ୍ରୂପ ମଧ୍ୟରେ ପାଠକଙ୍କ ମନରେ ବିମଳ ହାସ୍ୟ ସଞ୍ଚାର କରିବା ସହିତ ସମାଜ ସଂସ୍କାର ଭାବନା ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିର ମୁଖ୍ୟ ବିଭବ। ତାମାନେ ବ୍ୟଙ୍ଗ ମାନେ ଟିକେ ମଜାଳିଆ ହେଲା, ବିଦ୍ରୂପ ଥଟ୍ଟା ତାମସା ହେଲା, ଆଉ ପାଠକଙ୍କ ମନକୁ ଟିକେ ହସେଇବା ଆଉ ହସରେ ରଞ୍ଜିତ କରିବା ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ କାମ। कथा साहित्य और काव्य कविता क्षेत्र में सिद्धि कालजयी। से लिखिं जीवन संगीत, जातीय संगीत, कल्लोल, चटक, चंद्रहास चंपू है। कवि सूर्य बलदेव लिखिं कौन किशोर चंद्रानंद चंपू एटा चटक चंद्रहास चंपू मन रख। विविध कविता मध्य लक्ष्मीकांत कविता प्रतिभार स्वाक्षर निहित। कणा मामू उपन्यास और बुढ़ा शंखारी गल्परे गल्प कवि अम्लान सृष्टि। कणा मामू मन रख कणा मामू लिखिं लक्ष्मीकांत महापात्र किंतु नॉर्मल खाली मामू लिखिं किए फकीर मोहन सेनापति। तो से कणा मामूर उपन्यास आ बुढ़ा शंखारी अम्लान सृष्टि हास्य मधुर वेदनार जीवंत रूपायन तांकर क्षुद्र गल्प। वंदे उत्कल जननी जातीय गीतिकार मते स्मरणीय स्रष्टा जो आम पाखे वंदे उत्कल जननी सबू भारतवासी पाखे पहुंची से वंदे उत्कल जननी लेखा अच्छी कहार ना कांत कवि लक्ष्मीकांत। यहीटा है गल्पर जिस्ट। रक्तर संपर्क न थाई किपरि अनाबिल वात्सल्य प्रेमर महनीयता प्रदर्शन उक्त गल्पर कथा। माने रक्तर संपर्क नाही न थाई कई कौन सी रिलेशन न थाई केमिति गोटे वात्सल्य माने हला गोटे बंधन। वात्सल्य क्या कह जाए पिता पुत्र है नहले माता पुत्री। ठीक से ठीक से भावना जागृत अनाबिल जहाँ तुलना करहब ना गल्प देख। ठीक अच्छे एवं आरंभ करवा गाल्पिक। ठीक अच्छे किंतु गला पूर्व तुम कम जे यही वीडियो रे तुम कौन कर निज नेम आउ डिस्ट्रिक्ट है तुम नेम और डिस्ट्रिक्ट टे लिख दयाकर लिखिदेव। ठीक अच्छे जदि टिके भी भल चलो आरंभ करवा। प्राय फगुण मास शेष सरिकी जो 12टा मास आम जो फाल्गुन कहनी ठीक से फाल्गुन मास सरी जा उदू दिया खरा बेला तमें यही समय ठीक है खरा बेले बुढ़ाटीए बैशाख मास चलने या पूर्व गोटे गाँ मझे जाऊला 60 बरसर बुढ़ा तेज बुढ़ार बयस के लिख 60 मन रख बुढ़ार बयस के 60 वर्षर बुढ़ा दांत गुड़ाक सब पड़गला फांगुला पाटी आ मुंड बाल तेणिक था छाती बाल गुड़ाक पाचि धुब फर फर मुंड बाल तो पाचिक कौन है भाव छाती बाल भी पाचिगला। बुढ़ा मुंडे गोटे टुकई अच्छी धूली आंठू जाक बुड़ी अष्टांग शरीर झाड़ बुड़ी गोटे गोड़ बाटे बही जाऊँ मैंने गरम लगुच ना तो झाड़ पूरा शरीर गमगम होगी बाहर जाऊँ कौन आ धूली बुढ़ा हाथ गोड़ भी आंठू पर्यंत धूली गला। गाँ मुंडे गोटे घर पक्का पिंधा 7 सेउणी छपर जाऊली कबाट कौन बुझे जो दी पटू खुले बुढ़ा से पिंधारे बुधटीए थोदे नच कर बड़ी पशि पड़ा पिंडा देखला जमी बसिया सुविधा अच्छे से गोटे पिंडा बाचिकी बुढ़ा ता मुंड जो रखी टुके काढ़ी बसला कौन पाई कि विश्राम नापी। किसी क्षण पर से घर गोटे दासी बाहर आसला
ଦାସୀ ବୁଢାକୁ ଚିହ୍ନି ତାମାନେ ଆଗରୁ ଚିହ୍ନା ଚିହ୍ନି ହେଇଛନ୍ତି ଏଇଭଳିଆ ଗାଁରେ ତ ବେପାରୀ ମାନେ ଦେଖିଥିବ ତମ ଗାଁକୁ ଆସନ୍ତି ତମେ ଯଦି କୌଣସି ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ ଥରେ କ୍ରୟ କରିଥିବ କି କିଣିଥିବ ଦେଖିଥିବ ସେଇ ଘର ସେଇ ଦୋକାନୀ ବା ସେଇ ଯିଏ ଆସେ ଫେରିବାଲା ମାନେ ତମ ଚିହ୍ନି ଯାଇଥିବ ଠିକ ସେଇଭଳି ସେ ଦାସୀ ବୁଢାକୁ ଚିହ୍ନେ ପଚାରିଲା କି ହୋ ଶଙ୍ଖାରୀ ପୁଅ ଶଙ୍ଖା ଆଣିଛୁ କି ବୁଢା ଉତ୍ତର ଦେଲା ହଁ ପୁଣି କହିଲା ଝିଅ ତୁ ପାଇଁ ପାଣି ଦିଅନ୍ତୁ ବୁଢା ମଣିଷ ଖରାରେ ତଣ୍ଟି ଶୁଖିଗଲାଣି ଦାସୀ ପାଣି ଆଣିବାକୁ ଚାଲିଲା କିଛି କ୍ଷଣ ପରେ ଲୋଟାଏ ପାଣି ଘେନି ଦାସୀ ଫେରିଆସି ବୁଢା ପାଖରେ ଥୋଇଦେଲା ବୁଢା ଉପରକୁ ମୁହଁ କରି ବା ଉପରକୁ ଆଁ କରି ଦେଇ ଢକ ଢକ କରି ଅଧ ଲୁଟାଏ ପାଣି ଟେକିଦେଲା ତାମାନେ ଅଧ ଲୁଟାଏ ପାଣି ପିଇଦେଲା ପାଣି ପିଇ ସାରି ବୁଢା ଚୌରସ ନିଶ୍ୱାସ ଟି ମୁହଁ ବାଟେ ପକେଇଲା ଚୌରସ ନିଶ୍ୱାସ କଣ ଜାଣିଛ ତ ଓହ ଓହୋ କି ଶାନ୍ତି ପାଣି ଗୋଟେ ପିଇଦେଲି ତଣ୍ଟି ମୋର ଆତ୍ମା ତୃପ୍ତି ହେଇଗଲା ଏଇଭଳିଆ କଥା ଚୌରସ ନିଶ୍ୱାସ ମାନେ ହେଲେ ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସଟା ବାହାରି ଯିବ ହଠାତ୍ ଏଇଭଳିଆ ଠିକ ଅଛି ତ ସେତେବେଳେ ଦାସୀ କହିଲା ସେଠି ସେ କଣ କହୁଛି ନିଶ୍ୱାସ ଟି ପକେଇଲା ଚୌରସ ନିଶ୍ୱାସ ଝିଅ ବଡ ଧରମ ହେଲା ତୋର ବଡ ଦରମ ହେଲା ସେ ବୁଢା କହୁଛି ଦାସୀ କହିଲା ହଉ ହେଲା ହେଲା ତ ହେଲା ପଛକେ ଚାଲ ବୋହୁ ସାଆନ୍ତାଣୀ ଡାକୁଛନ୍ତି କେମିତିକା ଶଙ୍ଖା ଆଣିଛ ଦେଖିବେ ବୁଢା ଟୁକେଇଟି ନେଇ ଉଠିଲା ସଦର ଦରଜା ପାରି ହେଲେ ଭିତରେ ପକ୍କା ବାହାରେ ସାମ୍ନାରେ ଚଉପାଢୀ ବାଁ ପାଖକୁ ଭିତର ଆଡ ଦୁଆର ସେ ଦୁଆର ପାଖରେ ଓଢଣା ଦେଇ ବୋହୂଟିଏ ଛିଡା ହଉଥିବ ଠିକ ଅଛି ତାମାନେ ସେ ଘରର ପ୍ରଥମ ଏଟା ବାହାରିକି ଗୋଟେ ଯାଇଛନ୍ତି ଗଲା ପରେ ଏଇଠି ସେପଟେ ବି ଘର ଅଛି ଏପଟେ ବି ଘର ଅଛି ଏଇ ବାଁ ପଟ ଘରେ ଏଇଠି ବୋହୂଟିଏ ଛିଡା ହେଇଥିଲା ଓଢଣା ଦେଇକି ହେଲା ଏଇଠି ବୋହୂ ଛିଡା ହେଇଛି ଏଇଟା ଥିଲା ଫାଷ୍ଟ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଏପଟେ ବୁଢା ଗଲା ହେଲା ଏଇ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ ରେ ବୋହୂ ଛିଡା ହେଇଛି ସେପଟେ ବି ଆହୁରି ଘର ଅଛି ଠିକ ଅଛି ତ ସେଇ ଯୋଉ ବୋହୂ ଛିଡା ହେଇଥିଲା ବୋହୂ ଓଢଣା ଦେଇ ଛିଡା ହେଇଛି ବୁଢା ଯାଇ ଟୁକେଇ ଥୋଇ ଦେଇ ଛିଡା ହେଲା ବୋହୂଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ଦାସୀ କହିଲା କି ଶଙ୍ଖା ଆଣିଛି ପଚାର ମ ତାମାନେ କଣ କହୁଛନ୍ତି କି ଶଙ୍ଖା ଆଣିଛି ବା କି ଶଙ୍ଖା ଅଛି ପଚାର ମ ତାକୁ ଲାଜ ଲାଗୁଛି କାହାକୁ ନା ନୂଆ ବୋହୂ ତ ଓଢଣା ଦେଇ ତା ମାନେ ତାକୁ ଲାଜ ଲାଗୁଛି ଦାସୀ ଟିକେ ମୁଖୁରା ମୁଖୁରା ମାନେ ସବୁ କଥା ମୁହଁ ମୁହଁ କହିଦିଏ ହେଲା କହିଲା ସେ କହିଲା ମଲା ସେ କହୁଛି କଣ ଛି ଛି କର ବୁଢା ମିଣିପିଟାକୁ ଏତେ ଲାଜ ମିଣିପି ମାନେ ମଣିଷ ବୁଢା ଲୋକଟାକୁ ଏତେ ଲାଜ ନିଜେ ଟୁକେଇରେ ଆସି ଦେଖୁନା ବା ଦେଖୁନାହିଁ କଥାଟା ମନକୁ ଆସିଲା ବୋହୂଟି ଓଢଣା ଅଧେ ଟେକି ଦେଇ ମୁରୁକି ହସି ବାହାରି ଆସି ଟୋକେଇ ପାଖରେ ଛିଡା ହେଲା ତାମାନେ ଓଢଣା ଯୋଉ ଉପରେ ଫୁଲ ଦେଇଥିଲା ଅଧା ଟିକେ ଟେକି ଦେଇ ଆସିକି ସେଇ ଟୋକେଇ ପାଖରେ ଛିଡା ହେଇଛି ଆସିକି କଣ ଯେତେବେଳେ ଛିଡା ହେଇଛି ସେତେବେଳେ ସେଇ ବୋହୂଟିର ମୁହଁ ଦିଶିଗଲା ମୁହଁ ଚକି କାଟିଦେଲା ପରି ମୁହଁ ପୁରା ଗୋଲ ବୁଝିପାରୁଛୁ ନା ମୁହଁ ପୁରା ଗୋଲ ଚମ୍ପା ଫୁଲ ପରି ଗୋରା କେମିତି ପୁରା ଚମ୍ପା ଫୁଲ ପରି ଗୋରା ତୁଳନା ହେଇଛି ଚାରି ଆଙ୍ଗୁଳି ଉଷାରର ନାଲି ତହିଁରେ ମୟୂରୀ କଣ୍ଠିରି କସ୍ତା ଖଣ୍ଡିକ ଉଇଁଠି ଯାଇ ଲଗିଛି ମୟୂର ଚିତ୍ର ସବୁ ହେଇଛି ଗୋଟେ ଶାଢୀ ପିନ୍ଧିଛି ତା ଭିତରେ ଦେଇ ବହୁଟିଏ କଞ୍ଚା ସୁନା ପରି ପୁରା ଗୋଟିଏ ଚାଉଳର ଗଢା ହେଲା ଗୋଟେ ରୁଢି ମନେ ରଖିବ ଗୋଟିଏ ଚାଉଳର ଗୋଡ ଗଢା ହେଲା ମାନେ ହେଲା ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଅତି ସୁନ୍ଦର ଦେହଟି ଫୁଟି ଦିଶୁଛି ବୁଢାର ଆଖି ପୋରି ଉଠିଲା ବୁଢାର ମନକୁ ପାଇଗଲାଣି ଏଡେ ସୁନ୍ଦର ଏଡେ ନିକ ବୋହୂଟିଏ ସେ କେବେ ଦେଖି ନାହିଁ ବୁଢା ଆଉ ଆଖି ଫେରାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ ଏକା ଧାନ୍ୟରେ ବୋହୂକୁ ଚାହିଁ ରହିଲା ତମାନେ ଯେମିତି ତମେ ଗୋଟେ କୁହାଯାଏ ସାହିତ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଅଛି ସୁନ୍ଦର ତୃପ୍ତିର ଅବସାଦ ନାହିଁ ଯେତେ ଦେଖୁଥିଲେ ନୂଆ ଦିଶୁଥାଏ ଠିକ ସେଇପରି ଏକା ଧ୍ୟାନରେ ବୋହୂକୁ ଚାହିଁ ରହିଲା ବୁଢାର ଇଚ୍ଛା କଣ କହିବ ବୋଲି କିନ୍ତୁ ପାଟିରୁ କଥା ଫୁଟିଲା ନାହିଁ କହିପାରିଲାନି ଖନି ମାରିଗଲାଣି କଣ କହିବ କିଛି ମାନେ ଏତେ ଅପୂର୍ବ ଜିନିଷ ଦେଖି ତାକୁ ଏତେ ଭଲ ଲାଗିଛି ତ ସେ କିଛି କହିପାରୁନାହିଁ କେତେବେଳେ ବୁଢା ମୁହଁ ଫିଟାଇ କହିଲା ମା କି ଶଙ୍ଖା ନବୁ ନେ ମା ବୋଲି ଡାକି ଦେଲା କ୍ଷଣି ବୁଢାର ଛାତି କୁଣ୍ଡେ ମୁଣ୍ଡ ହେଇଗଲା ଇଏ ମା ବୋଲି ଡାକି ଦେଇଛି ତାମାନେ ବୁଢା ସେଇ ବୋହୂ ସାମ୍ନାରେ ନିଜକୁ ପୁଅ ବୋଲି ମାନୁଛି ବୋହୂଟିଏ ଲାଜ ଛାଡି ଦେଇ କହିଲା ଆସମାନ ତାରା ଶଙ୍ଖା ଅଛି ସେଠୁ ସେ ଶୁଣି ଓ ଏଡେ ମିଠା କଥା ଏପରି କଥା ତ କେହି କହେ ନାହିଁ ବୁଢାର କାନରେ ସେ ସ୍ୱରଟା ବାରମ୍ବାର ମାନେ ଥରକୁ ଥର ବାଜିବାକୁ ଲାଗିଲା ଆସମାନ ତାରା ଶଙ୍ଖା ଅଛି ଯେମିତି କୁହେନି ଠିକ ସେଇଭଳି ଯେମିତି କହନ୍ତି କାନ ବାଜେ ସେଟା ବାରମ୍ବାର ଶୁଭା ଗଲା ବୁଢା କହିଲା ନା ମା ରଙ୍ଗ ଝିଲିରି ବଉଳ ଫୁଲିଆ ବିଛାମାଳିଆ ଚୂନ ଟିପି ଏଇ ସବୁ ଅଛି ଏଥିରୁ ଯାହା ନବୁ ନେ ମା ମୁଁ ଆସମାନ ତାରା ତିଆରି କଲେ ବା ତିଆରି ହେଲେ ଆଣିଦେବି ବୋହୂଟି ଦେଖି ଦେଖି ମୁଠାଏ ଶଙ୍ଖା ପସନ୍ଦ କଲା ତେବେ ସେ ଶଙ୍ଖା ମୁଠାକ ହାତକୁ ହେବ କି ନାହିଁ କିଏ କହିବ ଏଇ ସମୟରେ ବୁଢା କହିଲା ଦେ ମା ଦେ ହାତ ଦେ ମୁଁ ଶଙ୍ଖା କଛିଦିଏ ମାନେ ଶଙ୍ଖା ପିନ୍ଧେଇ ଦିଏ ବୋହୂଟି ହଠାତ୍ ହାତ ବଢାଇ ଦେଇଛି
ଦେଉଛି ବା କିପରି ତାମାନେ ଇଏ ହାତ ବଢେଇବ ନା ନାହିଁ ଟିକେ କନଫ୍ୟୁଜ ଭିତରେ ମନ ଭିତରେ କାଳେ ଶାଶୁ ଦେଖିଲେ ଅଜଣା ଲୋକକୁ ହାତ ଦେଇ ଦଉଛି କାଳେ ଖରାପ ଭାବିବ ଠିକ ବହୁତ ଟିକେ ଇତସ୍ତତ କଲା ତାମାନେ ବୁଢାଟା ହାତକୁ ହାତ ଦବ କି ନାହିଁ ଇତସ୍ତତ ମାନେ ମତି ଭ୍ରମ ଦବ ନା ଦବନି କନଫ୍ୟୁଜ ହେଲା ତ ସେ ଟିକେ ଲାଜ କଲା ହେଲା ଲାଜ କରିନଥିଲା ଇତସ୍ତତ ମାନେ ମନରେ ଗୋଟେ ଦ୍ୱିଧା ବା ଚିନ୍ତା ପଶି ଯାଇଛି ଯେ ଦବ ନା ନାଇଁ ହଁ ନା ର ଉତ୍ତର ଭିତରେ କନଫ୍ୟୁଜ ବୁଢା କହିଲା ମା ମତେ ଲାଜ କରୁଛୁ ମୁଁ ପରା ତ ପୁଅ ମାକୁ ଲାଜ କରେ ନା ଦାସୀ ଏଇ ସମୟରେ ଠୋ ଠୋ କରି ହସି ଦେଇ କହିଲା ମଉସା ଆଣିଏ ଆଚ୍ଛା ବୁଢା ପୁଅଟିଏ ପାଇଲ ଏକା କପାଳ ତ ଆଉ ବୋଉଟି ପୁଣି ହସି ଦେଇ କହିଲା ତୋର ବୋଉଟି ହାତ ବଢାଇ ଦେଲା ତାମାନେ କହିଲା ନା ପୁଅ କାହିଁ ହବ ସେ ଡାକୁଛନ୍ତି ଏମିତି ଆଉ ହଉ ତ ବୋଉ ହାତ ବଢେଇ ଦେଇଛି କେଡେ ଟିକିଏ ନିକ ହାତଟିଏ କେଡେ ସୁନ୍ଦର ଗୋଲ ଆଙ୍ଗୁଳି ଗୁଡିକ ଚମ୍ପା କଢ ପରି ପାପୁଲିଟି ଟୁଲ ଟୁଲ ହେଉଛି ମାନେ ହାତଟା ଖୁବ ଚମତ୍କାର ଅତି ସୁନ୍ଦର ଶଙ୍ଖା ଗୁଡାକ କି ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି ହାତକୁ ମାନୁଛି ଏ କଣ ମଣିଷର ହାତ ନା କେହି କାରିଗର ଠାକୁର ଗଢିଛନ୍ତି ସେ ହାତକୁ ବୁଢା ତାର ମଳିଆ ରୁକ୍ଷ ହାତରେ ଧରିବା ପାଇଁ ସାହସ କଲା ନାହିଁ ବୁଢାର ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହାତ ବୁଢାର ହାତ କାମ କରି କରି ଫାଟିଗଲାଣି ଅସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି କଳା ପଡିଗଲାଣି ସେ ମଳିଆ ହାତ ଧରିବାକୁ ସେ ହାତକୁ ଚାହିଁଲା ନାହିଁ ତାପରେ ବାଁ ହାତରେ ଥିରି କରି ହାତଟି ଧରି ପରେ ଶଙ୍ଖା ଗଛିବାକୁ ଲାଗି କାଢିଲା ଏ ହାତ ଶଙ୍ଖାରେ କାଳେ କଟିଯିବ ରକତ ବାହାରି ପଡିବ ସେ ପୁଣି ଟିକେ ରହିଲା ପୁଣି ଶଙ୍ଖାପଟି ଆଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ଅତି ସନ୍ତର୍ପଣରେ ଅତି ସାବଧାନର ସହିତ ସେ ପଟକୁ ପଛିଦେଲା ଶଙ୍ଖା ପିନ୍ଧିଲେ ହାତ କଟିଯାଏ ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଟେ କରିକି ସବୁ ଶଙ୍ଖା ପିନ୍ଧେଇ ଦେଲା ସେ ହାତଟି ଧରିଥିବା ବେଳେ ବୁଢାର ଆନନ୍ଦର ସୀମା ରହୁନଥାଏ ଯେପରି ସେ ତା ଜୀବନର ସମସ୍ତ ସୁଖ ସମସ୍ତ ଆଶାର ସେଇଠାରେ ହିଁ ତୃପ୍ତି ସେ ହାତକୁ ପୁଣି ଛାଡିଦେବାକୁ ହେଲା ଠିକ ଅଛି ତ ଆମେ ଜିଷ୍ଟ ପଢିଥିଲେ ଯେ ରକ୍ତର ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ଠିକ ସେ ଦେଖ ଏଇଠି ଯୋଉ ଭାବନା ବୁଢାର ସେଇ ବୋଉ ପ୍ରତି କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ରକ୍ତର ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ହେଲା ବୁଢା ଭାବିଲା ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ଏପରି ଏହା ହାତରେ ଶଙ୍ଖା ପିନ୍ଧାନ୍ତି କି କାରଣ କଣ ଏସବୁ କାହିଁକି ହଉଛି ନା ଆକ୍ଚୁଆଲ କଥା ହେଲା ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଅଛି କାହାଣୀ କଣ ନା ବୁଢାର ଗୋଟେ ଝିଅ ଥିଲା ଠିକ ଆରି ଭଳି ଦେଖିବାକୁ ହେଲା ତ ସେଇ ବୁଢାର ସେଇ ଝିଅ କଥା ମନେ ପଡିଯାଉଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ମା ବୋଲି ଡାକୁ ଦେଖିଥିବ ବାପା ମାନେ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ଅତି ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ମା ଝିଅ ପୁଅ ମାନଙ୍କୁ ସବୁ ମା ବାପା ବୋଲି ଡାକନ୍ତି ଠିକ ସେଇ ବୁଢାରେ ସେଇ ଝିଅ କଥା ମନେ ପଡିଯାଉଛି ଯିଏକି ସେ ମରିଯାଇଛି ତା ଝିଅ ଠିକ ଅଛି ଏଇ ସମୟରେ ସେ ଘରର ସାଆନ୍ତାଣୀ ତାମାନେ ସେ ବୋଉର ଶାଶୁ ସେଠାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ଶାଶୁକୁ ଦେଖି ବୋଉ ଉଡନା ଟାଣି ଦେଇ ପଳାଇଲା ଶାଶୁ ଦାସୀକୁ ପଚାରିଲା କିଲୋ ଶଙ୍ଖା କିଣିଥିଲୁ କି ଦାସୀ କହିଲା ହଁ ବୋଉ ସାଆନ୍ତାଣୀ ଏଇ ମୁଠା ଶଙ୍ଖା ନେବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଶାଶୁ କହିଲା ଦାମ କେତେ ଶାଶୁ ପଚାରୁଛି ବୁଢା ଦାମ କେତେ ଶଙ୍ଖା ମୁଠାକ କି ଦାମ ଶାଶୁ ଫେର କେତେ ଦେବି ବୁଢା କହୁଛି ମା ଠୁ କଣ ମୁଁ ଦାମ ନେବି ଶାଶୁକୁ ଦାସୀକୁ ପଚାରିଲା କିଲୋ ମା କଣ ଲୋ ଦାସୀ ହସି ହସି କହିଲା ସେଇ ପିଲାଟି ବୋଉ ସାଆନ୍ତାଣୀଙ୍କର ପୁଅ ହୋଇଛି ଶାଶୁ ବି ହସିଲେ କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ଏଥର ଦାମ ନେଇଯାଅ ଆର ଥରକୁ ପଛେ ଖାଲି ଦେଇଯିବ ତମେ ଗରିବ ଲୋକ କିଏ କହୁଛି ତା ଶାଶୁ ବୁଢା କହୁଛି ନା ନା ମୁଁ ମୋ ମାକୁ ତ ଶଙ୍ଖା ଦେଇଛି ମୁଁ ଆଉ ଦାମ ନେବି ନାହିଁ ଶଙ୍ଖା ମୁଠାକ ଲାଗି ମୁଁ ଗରିବ ହେଇଯିବି ନାହିଁ ତାମାନେ ଦେଖ ରକ୍ତର ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ତଥାପି ଏତେ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମର ଭାବନା ବୁଢା ମନରେ ଜାଗୃତ ହେଇଛି ଏହା କହି ଶଙ୍ଖା ମୁଠାକ ରଖିଦେଇ ବୁଝଟି ଧରି ଏକା ବେଳକେ ଚାଲିଗଲା ଆଉ ଡାକିଲେ ଶୁଣିଲା ଦାସୀ ପଛରେ ଗୁଡାଇ ଗଲା କିନ୍ତୁ ସେ ଆଉ ଫେରି ଚାହିଁଲା ନାହିଁ ସେଇ ଦିନଠୁ ସେ ବୁଢା ଶଙ୍ଖାରି 2 ଦିନେ 3 ଦିନେ ଗାଁକୁ ଆସେ ଦେଖ ଶଙ୍ଖା ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ ଯେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ମାନେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ପୂଜା ହେଲେ କିଣନ୍ତି ତ ଏଟା କଣ ଖାଇବା ଜିନିଷ ହେଇଛି କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 2 ଦିନ 3 ଦିନ ଲୁଚିକି ଖାଇବେ ଠିକ ସେଇ କଥା ସେ ତାର ମନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେଇ ବୋଉକୁ ତ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 2 ଦିନ ଛାଡିକି 3 ଦିନ ଛାଡିକି ସେ ଗାଁକୁ ଆସେ ଶଙ୍ଖାଟା କଣ ଗୋଟିଏ ନିତ୍ୟାନି ଦରବଜେ ଲୋକେ ତାକୁ ରୋଜ କିଣିବେ ଅକାଳେ ସକାଳେ ପୁନେଇ ପର୍ବରେ ସିନା କିଏ ନୂଆ ଶଙ୍ଖା ଖୋଜେ ବୁଢା ଖାଲି ଘର ଘର ବୁଲି ଫେରି କିନ୍ତୁ ଶଙ୍ଖା ବିକ୍ରି ତ ବୁଢାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ ସିଏ ଆସେ ତାର ସେଇ ନିଜ ମାଟିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କେଉଁ ଦିନ ଆସେ କାହାରିକୁ ନ କହି ଦୁଆର ଯାକ ଚାଲି ଆସେ ବୁଝ ରଖିବାକୁ ହୁଏ ନାହିଁ ଖାଲି ପାଟି କରି ଡାକିଦିଏ ନୂଆ ଶଙ୍ଖା ନବ ତା ପାଟି ଶୁଣିଲା କ୍ଷଣି ବୋହୂଟିଏ କୁଆଡୁ ଥାଏ ଆସି ଦୁଆର ପାଖରେ ଟିକିଏ ଛିଡା ହୁଏ ବୁଢାକୁ ଟିକିଏ ଅନାଏ ଚାହିଁଦେଲା କ୍ଷଣି ବୁଢାର ମନ ପୁରି ଉଠେ ପଚାରେ ମା ଶଙ୍ଖା ନବୁ ବୁଢାର ଇଚ୍ଛା କାଳେ ନବାକୁ କହିବ ତାହେଲେ ତା ମାର ସେ ଚମ୍ପା ଫୁଲିଆ ହାତର ସୁନ୍ଦର ହାତଟି ସେ ଶଙ୍ଖାରେ କଥିବ କିନ୍ତୁ ବୋହୂଟି ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇ ଦିଏ ନା ବୁଢା ଫେରି ଚାଲିଯାଏ କାରଣ ବୋଉର ଆସମାନ ତାରା ପିନ୍ଧିବାର ଶଙ୍ଖା ପିନ୍ଧିବାର ତାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ମନେ ରଖିବ ବୋହୂ କି ଶଙ୍ଖା ଖୋଜୁଥିଲା ଆସମାନ ତାରା ତା ପାଖରେ କଣ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ରଙ୍ଗ ଝିଲିରି ବଉଳ ଫୁଲିଆ ଚୂନ ଟିପି ଏଇ ସବୁ ଶଙ୍ଖା
ତ ଦିନେ ଦିନେ ଯଦି ବୋହୂ ଆସିବାର ଡେରି ହୁଏ ସେ ଦାସୀ ହୁରି କରିଦିଏ, ବୋହୂ ସାନ୍ତାଣିଏ ତମ ପୁଅ ଆଇଲାଣି। ବୁଢା 2 ଥର 4 ଥର ନୂଆ ଶଙ୍ଖା ନବ ବୋଲି ଡାକିଲାରୁ ତା ମା ଆସି ଛିଡା ହୁଏ। ବୁଢା ଯେଉଁଦିନ ଆସେ ପ୍ରାୟ ଏଇ କଥା ଅଭିନୟ ନୀତି। ବୁଢା ଫେରିଲା ବେଳକୁ ଭାବେ ମାର ଆସମାନ ତାର ଶଙ୍ଖା ଉପରକୁ ମନ, କେବେ ସେଇଥିରୁ ମୁଠାଏ ଆଣିଦେବି। ଶେଷରେ ଠିକ କଲା ଆସନ୍ତା ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ତାହେଲେ ବୁଝା ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବେଳକୁ ଯୁଆଡୁ ହେଲେ ମା ଲାଗି ଆସମାନ ତାରା ମୁଠାଏ ଆଣିବ। ମା ନାଇବ, ମା ହାତରେ ଧାତ ଦେଖାଇବ, ମୁଁ ଶଙ୍ଖା କଚିଦେବି। ଏଇଆ ଭାବିଲା କ୍ଷଣି ବୁଢାର ମନ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲ ହୋଇଯାଏ। ବୁଢା ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତିକୁ ଚାହିଁ ରହିଥାଏ। ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଏଥର ତାର ଭାରି ଆନନ୍ଦର ଦିନ, କାରଣ ସେ ତା ମା ଲାଗି ଆସମାନ ତାରା ଶଙ୍ଖା ତିଆରି କରିବ। ମା କେଡେ ଖୁସି ହବ। ମନେ ରଖିବ ଏଇ ବିଷୟରେ ତମର କଣ ଏକ୍ସାମ ରେ କଣ ଆସିବ, ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବ କେବଳ। ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଭଲସେ ଦେଖ। ତାହେଲେ ବୈଶାଖ ମାସ ହେଲା, ବୁଢା ଲୋକ ସେତିକି ଖରାରେ ରୋଜ ରୋଜ ବାଟ ଚଲା, ପାଣି ପିଆ, ଦେହରେ ଶୋଇଲା ନାହିଁ। ବୁଢାକୁ ଜ୍ୱର ହେଲା, ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଭାରି ଜ୍ୱର। ବୁଢା ହାତ ଫୁଲିଗଲା। ସମସ୍ତେ କହିଲେ ବୁଢା ଆଉ ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ। ବୁଢାର କିନ୍ତୁ ସେ ଦିଗକୁ ଭାବନା ନାହିଁ। ସେ ସବୁବେଳେ ଭାବି ହେଉଥାଏ ଯେ କେଉଁ ଦିନ ସେ ତା ମାଆକୁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମନଟା ଆଉଟି ପାଉଟି ହେଉଛି। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଆସି ପାଖ ହୋଇଗଲା। ବୁଢା 2 ମାସ ହେଲା ତା ମାଆକୁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇନାହିଁ। ଚାଲି ପାରୁଥିଲେ ଯେ ଯିଏ ଯୋଉ ବୁଢା 2 ଦିନ ଛକେ 3 ଦିନ ଛକେ ଯାଏ, ଏମିତି ତାର ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି ସିଏ ଆଉ ଯାଇପାରିଲା ନାହିଁ 2 ମାସ ହେଲା। ଚାଲି ପାରୁଥିଲେ ଯେମିତି ହେଲେ ଦେଖି ଆସୁଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ରଜକୁ ତ ଆସମାନ୍ତର ଶଙ୍ଖା ମୁଠାଏ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବାକୁ ହେବ। ବୁଢା ଅନେକ କଷ୍ଟରେ ଉଠି ବସି ନିଜ ହାତରେ ଶଙ୍ଖା ତିଆରି କଲା। ଆଉ କେହି କରିଦେଲେ କାଳେ ମା ମନକୁ ନ ଆସିବ। 60 ବର୍ଷ କାଳ ଶଙ୍ଖା ଗଢି ଗଢି ସେ ଯେତକ ହାତ ସଫେଇ ହାସଲ କରିଥିଲା ସେସବୁ ସେଥିରେ ଲଗାଇଲା। ତାମାନେ ଆଉ କାହା ପାଖରୁ ଆସମାନ୍ତର ନେଇ ଆସିଲେ କାଳେ ତା ମନକୁ ଯିବ ନ ଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ନିଜର ଅଭିଜ୍ଞତା, ଦୀର୍ଘ 60 ବର୍ଷର ଅଭିଜ୍ଞତାର ସେ ଯୋଉ ତାର ଚୁଡି ବା ସେଇ ଶଙ୍ଖା ତିଆରି କରିବାର ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ସେଥିରେ ଲଗାଇ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ମନୋରମ ଅତି ମନୋରଞ୍ଜକ ମନକୁ ପାଇଲା ଭଳିଆ ଶଙ୍ଖା ସେ ତିଆରି କଲା। ଦିନକ କାମ 4 ଦିନ ଲାଗୁ ପଛକେ କାମଟି କେମିତି ସରସ ହେଉ। ଗୋଟେ କାମ ପଛେ 4 ଦିନ ଲାଗୁ କିନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ଭଲ ହଉ। ରଜ 2 ଦିନ ଥାଇ କାମ ନିକାଶ, ତମେ ରଜ 2 ଦିନ ଅଛି କାମ ସରିଗଲା। ମନ ଘେନି ଫଳ, ଏପରି ଗଢନ ଶଙ୍ଖା ତା ଜୀବନରେ ତା ହାତରେ କେବେ ଉତ୍ତୁ ନାହିଁ। ତା ଏମିତି ମନ ପ୍ରାଣ ଦେଇକି ତାର ଭଲ ପାଇବାରେ ଏମିତି ତିଆରି କରିଛି ସେ ଶଙ୍ଖା, ଆଗରୁ ସେଇଭଳିଆ ଶଙ୍ଖା କେବେ ତିଆରି କରିନାହିଁ। ଶଙ୍ଖା ଦେଖି ବୁଢାର ମନ ଭାରି ଖୁସି। ତା ମା ହାତକୁ ଏ ଶଙ୍ଖାଟା ଖୁବ ମାନିବ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଖିବା ଚାଲ ଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟେପ ରେ କଣ ବୋହୂ ତାର ସେ ଶଙ୍ଖା ପିନ୍ଧୁଛି ନା ନାଇଁ, କଣ ଭାବୁଛୁ ପିନ୍ଧୁଥିବ? ଚାଲ ଦେଖିବା ହେଲା। ଶଙ୍ଖା କଣ ହେଇଛି ଟୁଇଷ୍ଟ ହେଲା। ବୋହୂ ଏଇ ବୁଢା ତିଆରି କରିଥିବା ଆସମାନ୍ତର ଶଙ୍ଖା ପିନ୍ଧୁଛି ନା ନାଇଁ? ପିନ୍ଧୁଛି ହେଲା, କମେଣ୍ଟ ଜଣେଇବ ଯଦି ପିନ୍ଧୁଛି। ଆମେ ଜାଣିବା, କମେଣ୍ଟ ଜଣେଇବ କଣ ପିନ୍ଧୁଛି ନା ନାଇଁ। ଚାଲ ଦେଖିବା, ଚାଲ ପିନ୍ଧୁଛି ନା ନାଇଁ ହେଲା। ରଜ ଆଗ ଦିନ ପହିଲି ରଜ, ତାମାନେ ରଜ କେତେ ଦିନ? 3 ଦିନ। ପ୍ରଥମ ରଜ ହେଲା ପହିଲି ରଜ, ସବୁ ରଜକୁ ଦେଖୁଥିବ ଯଦି ଜାଣିବ ହେଲା ଝିଅ ପିଲାମାନେ। ଆଉ କଣ ତାପରେ ହେଲା ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଶେଷ ରଜ। ତ ସେଇ ପହିଲି ରଜର ଆଜି ଝିଅ ବୋହୂ ନୂଆ ଶଙ୍ଖା ନୂଆ ଶାଢୀ ପିନ୍ଧନ୍ତି। ରାତିରେ ବୁଢାର ନିଦ ନାହିଁ, ତାମାନେ ଆସିବ ତା ବୋହୂକୁ ଦେଖିବ ତ ବୁଢାର ନିଦ ନାହିଁ। ସକାଳେ ଉଠି ବୁଢା ଭାବିଲା ମୁଁ ତ ଚାଲି ପାରୁନାହିଁ, କଣ କରିବି? ଆଉ କିଏ ନେଇଗଲେ ତ ହବ ନାହିଁ, ମୁଁ ନିଜେ ନେଇକି ଦେବି। ଆଉ କିଏ ନେଇଦେବି, କେମିତି ଦବ, ମତେ ଭଲ ଲାଗିବ। ମାକୁ ଢେର ଦିନରୁ ଦେଖି ନାହିଁ, ସତେ କଣ ଏଥିରୁ ବଞ୍ଚିବି ଯେ ଥରେ ଦେଖି ଆସେ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ବଞ୍ଚିବି କି ନାହିଁ, ଯାଉଛି ଥରେ ଟିକେ ଦେଖି ଆସେ। ହଉ, ମାର ସେଇ ହାତର ଶଙ୍ଖା କଚିଦେବି। ମାର ହାତଟି ମନେ ପଡିଲା କି ବୁଢାର ଗଦାଏ ବଳ ଆସିଲା। ସେ ଯୋଉ ଶଙ୍ଖା ପିନ୍ଧିଥିଲା ସେଇ ହାତ କଥା ମନେ ପଡିଗଲେ ବୁଢାକୁ ଯେମିତି ଅସୀମ ସାହସ ବଳ ଆସିଗଲା। ବୁଢା ସଳ ସଳ ମୁଠାଏ ଖାଇଦେଇ ଶଙ୍ଖା ମୁଠାକ ଗାମୁଛାରେ ବାନ୍ଧି ବାହାରିଲା। ଶଙ୍ଖ ନବ ଶଙ୍ଖା ଡାକି ଡାକି ଅତି କଷ୍ଟରେ ଭଡାଏ ଭଡାଏ ପାଦ ପକାଇ ଚାଲିଲା। ଧୀରେ 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 ବୟସ ହେଇଗଲା ନା, 5 କୋଶ ବାଟ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ବେଳ ଗଡିଗଲାଣି। ବୁଢା ଯାଇ ଯେଉଁଥିରେ ଛିଡା ହୁଏ, ଧୋଇ ଡାକୁଥିଲା, ଠିକ ସେଇଦିନ ସେଇଭଳି ଛିଡା ହୋଇ ଡାକିଲା। ମନରେ କେତେ ଆନନ୍ଦ କେତେ ଉତ୍ସାହ। ଡାକିଲା ଶଙ୍ଖା ନବ, କେହି ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ପୁଣି ଡାକିଲା ମାଲୋ ଶଙ୍ଖା ନବୁ, ଶଙ୍ଖା ନବୁ ପରା। ତେବେ ବି କେହି ଆସିଲେ ନାହିଁ। କଣ ପାଇଁ ଆସିଲେ ନାହିଁ? କାରଣ ବୁଢା ଅଧୀର ହୋଇ ପଡ଼ିଲାଣି। କାହିଁକି ଆସୁନାହାନ୍ତି, କଣ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଛି? 2 ଥର ଡାକି ସାରିଲାଣି, କେହି ଜବାବ ବି ପଦେ ଦଉନାହାନ୍ତି। ଥରେ ଡାକିଦେଲେ ତ ମା ଆସି ଦୁଆର ବନ୍ଧ ପାଖରେ ଛିଡା ହେଇଯାଉଥିଲା।
ପୁଣି ଡାକିଲା ମା ମୁଁ ଆସିଛି ଶଙ୍ଖା ଆଣିଛି ତୋ ପାଇଁ। ଥର ସାଆନ୍ତାଣୀ ନିଜେ ବାହାରି ଆସିଲା। ମାନେ ତ ସେଇ ବୋଉର ଶାଶୁ ଯିଏ ସେ ଆସି ବାହାରିଲା। କଣ କହିଲା? ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଦାସୀ ଆସିଛି। ସାଆନ୍ତାଣୀକୁ ଦେଖି ବୁଢା କହିଲା ମୋ ମା କାହିଁ? ମୁଁ ତା ପାଇଁ ଆସମାନ ତାର ଶଙ୍ଖା ଆଣିଛି, ରଜରେ ପିନ୍ଧିବ। ଦାସୀ ତ ଏତେବେଳୁ ହୁରି କରି କମ୍ପାଇ ଦିଅନ୍ତାଣି। ସେ କିଛି କହିଲା ନାହିଁ। ସାଆନ୍ତାଣୀ ଧୀରେ ଧୀରେ କହିଲେ ନା ଶଙ୍ଖା ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ। ଶଙ୍ଖା ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ କାରଣ କଣ? ବୁଢା କହିଲା ନା 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 ମୁଁ ମୋ ମା ଲାଗି ବଡ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଆଣିଛି। ସାଆନ୍ତାଣୀ ନ ଶଙ୍ଖା ନେବେ। ସାଆନ୍ତାଣୀ ନା ଶଙ୍ଖା ନେବେ, ଶଙ୍ଖା କେହି ନେବେ ନାହିଁ, ଯା। ବୁଢା କହୁଛି ହଉ ଶଙ୍ଖା ନହେଲା ନାହିଁ, ମୁଁ ମୋ ମାକୁ ଥରେ ଡାକି ଦିଅ, ମୁଁ ଦେଖିବି। କେଉଁ ଦିନରୁ ଦେଖି ନାହିଁ, କେତେ ଦିନରୁ ଦେଖି ନାହିଁ। ସାଆନ୍ତାଣୀ ଦେଖା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ବୁଢା ସାଆନ୍ତାଣୀ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ବୁଢା ମୁଣ୍ଡରେ ବଜ୍ର ପଡିଲା। ଦେଖା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ମୋ ମାକୁ ମୁଁ ଥରେ ଦେଖିପାରିବି ନାହିଁ। ବୁଢାର ଆଖି ଛଳ ଛଳ ହୋଇଗଲା। ବୁଢା କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି। କେମିତି କଣ ହେଇଛି, କାହିଁକି ମୁଁ ଦେଖିପାରିବିନି? ସେ କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ହୋଇ କହିଲା ଥରେ ଟିକେ ଦେଖିବି, ମୁଁ ଆଉ ବଞ୍ଚିବି ନାହିଁ। ସାଆନ୍ତାଣୀ ଦାସୀ କହିଲା ଯା ବୋଉକୁ ଡାକିଦେ। ଦାସୀ ଚାଲିଗଲା। କିଛି କ୍ଷଣ ପରେ ବୋହୂ ଆସି ଦୁଆର ପାଖରେ ଛିଡା ହେଲା। ସେଇଠି ସେ ସବୁଦିନ ଛିଡା ହୁଏ। ଆସିଲା ବେଳକୁ ଯେତେବେଳେ ଆଗରୁ ଆସୁଥିଲା ଝୁମୁରୁ ଝୁମୁରୁ ହୋଇ ଚାଲି ଆସେ। ଛିଡା ହୋଇ ବୁଢାକୁ ଚାହିଁଦିଏ। ତାର ସେଇ ହସ ମୁହଁଟି ଦେଖି ବୁଢାର ଆନନ୍ଦର ସୀମା ରହେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେ ନିଃଶବ୍ଦରେ ଆସି ଛିଡା ହେଲା। କଣ ପାଇଁ? କଣ ପାଇଁ ସେ ଆଜି ତାର ସେଇ ନିଃଶବ୍ଦ ଝୁମୁରୁ ଝୁମୁରୁ ଶବ୍ଦ ବାଜୁ ନାହିଁ? ପାଉଁଜି କାହିଁ ପିନ୍ଧି ନାହିଁ? ସେ ଚାରି ଆଙ୍ଗୁଳ ଲେଖାଏ ନାଲି ତହିରେ ଶାଢୀ ନାହିଁ କି କୁହ କିନାର ଦକ୍ଷିଣ ପାଟ ନାହିଁ। ବଡ ଲୋକ ନା, କୌଣସି ଚାକଚକ୍ୟ ଶାଢୀ ପିନ୍ଧା ଯାଇ ନାହିଁ। ଗୁଡ ଦିଟା ଲଙ୍ଗଳା, ମାନେ ଗୋଡରେ କିଛି ପିନ୍ଧି ନାହିଁ। ପିନ୍ଧିଛି ଖଣ୍ଡାଇ ଧଳା ଥାନ ଲୁଗା। ଧଳା ଲୁଗା ପିନ୍ଧିଛି। ତାହେଲେ ଜାଣିପାରୁଥିବ ଧଳା ଲୁଗା ମାନେ ସେ ବୋହୂର ସ୍ୱାମୀ ମୃତ୍ୟୁ। ବୁଢାର ଦେହ ଥରି ଉଠିଲା। ମୁଣ୍ଡ ଘୋରାଇ ଦେଲା। ବୁଢା ଆଖି ବୁଜି ପକାଇଲା। ପୁଣି ଚାହିଁଲା ବେଳକୁ ତାର ସେଇ ହାତଟି ଦିଶିଗଲା। ହାତରେ କିଛି ନାହିଁ। ବୁଢା ଭୋ ଭୋ କରି ପଡିକି ଉଠିଲା। ବୋହୂ ଫେରି ପଡି ଚାଲିଗଲା। ବୁଢା କହିଲା ମା ଲୋ, ମୁଁ ନମରି କାହିଁକି ତତେ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଲି? ଏଇଆ ଦେଖିବା ଲାଗି? ନାଲୋ ମା, ତମେ ଦେଖ କେତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଆଣିଥିଲା ସେଇ ଶଙ୍ଖା, ପିନ୍ଧେଇ ପାରିଲା ନାଇଁ। ବୁଢା ଆଉ କହିପାରିଲା ନାହିଁ। ଗାମୁଛାରେ ତାର ବଡ ଯତ୍ନର ବଡ ସଦାର ଶଙ୍ଖା ମୁଠାକ ଫିଟାଇ ବାହାରେ କଚାଡି ଦେଲା। ଯାହା ବନେଇକି ଆଣିଥିଲା ତାର 60 ବର୍ଷର କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ସେ ତାକୁ ବାହାରେ ପକାଇଦେଲା। ମୁଠାକ ଯାକ ଶଙ୍ଖା ଚୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା। ଶଙ୍ଖା ମୁଠା କଣ ହବ? ବାହାରେ ପକେଇଲେ କାଚ କଣ ହବ? ଚୂର୍ଣ୍ଣ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇ ସେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା। ତ ସେ ମୁହଁ ହୋଇ ଫେରି ଚାଲିଗଲା। ଦାସୀ ଓ ଶାଶୁ ରଡି କରି ଉଠିଲେ, ମାନେ କାନ୍ଦିଲେ। ତାଙ୍କର ପୁଅ କଥା ମନେ ପଡିଗଲା। ଠିକ ଅଛି, ଏଇଠି ସରିଲା ତମର ବୁଢା ଶଙ୍ଖାରି ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ପଢିବା କଣ? ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ନେଇକି ପଢିବି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଭିଡିଓଟି ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ କରୁନ, କମେଣ୍ଟ ତମ ନାଁ ଆଉ କୋଉ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ। ଠିକ ଅଛି। ଯଦି ମୋ ସହିତ କୌଣସି କିଛି ଡାଉଟ ଅଛି ପଚାରି ପାରିବ। କଣ ନା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଅଛି କଣ ନା ଏଇ ନାଁଟା ମାରିଦବ। ହେଲା, ଏଇ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆଇଡି ଅଛି, ଯେ ପଚାରିବା କଥା ପଚାରିବା ଯେକୌଣସି। ଠିକ ଅଛି, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ରହିଲି। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଦେଖାଯିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଠିକ ଅଛି।